آثارهم وكل شيء أصيناه في إمام مبين. واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس الله 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 يا الله والصلاة على المختار يا الله ارحم وخضر كل ما كان يابس واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور وحي يا ربنا في العلم ما كان دارس واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس الله 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 يا الله والصلاة على المختار تنتفع به جميع الناس قايم وجالس ما حيلتي إني أرى الوقت عابس الله والصلاة على المختار نور المجال وقد ما خوفه لكن رب الأرباب حارس راح تفكر أهله كلها في الملابس الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجال والتقى صارت أعلامه لديهم طوامس ضيعوا سيرة أرباب صفات النفايس الله الله يا
على المختار Jangan نور المجال قامهم بهجة العالم وأنس المجالس كان وقتي بهم ناعم وصافي وآنس الله الله يا الله الله قامهم بهجة العالم وأنس المجالس كان وقتي بهم ناعم وصافي وآنس الله 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 يا الله وصلاة على المختار تشهد العين مني نور تلك العرايس يا لذاك الزمن كم فيه ذقنا نفايس الله 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 يا الله على المختار نور كم رأينا عجائب كم حضرنا مدارس كم غرسنا بها في العلم خير المغارس الله يا الله الله يا الله وصلاة Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dimohon sekali lagi dengan segala hormat untuk tidak sama sekali mengambil gambar, baik foto maupun video. Bagi yang sudah terlanjur bisa dihapus, atau kalau tidak berkenan bisa disimpan untuk pribadi tapi tidak di-share. Biar acara ini bisa rutin sebulan sekali. Jadi sekali lagi kalau ada yang datang terlambat kemudian ngambil foto bisa ditegur. Permintaan dari panitia untuk tidak mengambil gambar sama sekali, baik foto ataupun video. Bagi yang sudah terlanjur bisa dihapus atau tidak di-share sama sekali. Terima kasih. فاتح من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنقل انتفاع إلى أرواح والدينا والدكم واتنا واتكم وات المسلمين ثم إلى روح قد الإشاد وغات عباد والبلاد وحب وحداد ومن عمر هذا المسجد وعبر الله فيه سابقا ولاحقا ثم إلى روح أولياء صلحاء هذه البلدة ننطق الشماخرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة وعلى هدين يكون صالحا ومن يسلمهم الآباء في مثل هذه الجلسة نويناهم وقصدك قصدناهم وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال قطب الإشاد وغاة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد الخلق مع الحق لا يحلو أحد منهم من أن يكون في إحدى الدائرتين دائرة الرحمة أو دائرة الحكمة. طيب تمام.
Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl. Wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. Manusia dan jin makhluk dalam hubungannya dengan Allah Al-Haq Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun di antara mereka kecuali tergolong daripada dua macam golongan. Pertama, golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, golongan orang-orang yang dijadikan hikmah oleh Allah. Siapa orang yang dia dalam kehidupannya di atas dunia, dia tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang dia di atas dunia, dia masuk golongan orang-orang yang dijadikan hikmah oleh Allah, maka dia nanti di hari kiamat akan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan jin itu diciptakan untuk mereka menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan karena Allah memerlukan ibadahnya kita, tidak. Tapi Allah menghendaki manusia dengan ikhtiarnya bisa beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan makhluk semuanya itu maghurin, dalam keadaan dia tadi itu harus patuh kepada Allah dan tidak bisa tidak patuh. Matahari misalnya, dia akan selalu patuh, terbit dari timur, terbenam ada di barat. Bumi, bintang, langit, semuanya patuh kepada Allah. Tapi Allah menciptakan manusia dan jin adalah diberikan ikhtiar oleh Allah untuk mereka beribadah karena kemauannya, bukan karena tekanan dari Allah. Misal Anda sholat karena Anda mau sholat, padahal Anda bisa tidak sholat. Anda sekarang menghadiri majlis taklim, Anda karena mau menghadiri majlis taklim, ada ikhtiar. Padahal Anda bisa tidak menghadiri majlis taklim. Itulah yang disebut liya'budun, untuk mereka beribadah dengan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menjadi orang-orang yang beribadah dengan ikhtiarnya kepada Allah, meninggalkan maksiat dengan ikhtiarnya, Anda tidak mau minum khamr, padahal Anda bisa minum khamr, maka Anda naik pangkat dari abid menjadi ibad. Dari hamba-hamba yang dia tadi itu tidak punya pilihan menjadi hamba yang karena memilih, sehingga menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anda pilih ibadah, Anda pilih zikir, Anda pilih salat, Anda pilih menghadiri majlis taklim, Anda pilih pergi ke masjid. Padahal Anda bisa pergi ke diskotik, padahal Anda bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi hamba ibad, maka Anda menjadi pilihan Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa orang? Jadi makhluk ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian makhluk ini nanti di atas dunia akan dibagi menjadi dua. Ada masuk dairatul rahmah, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan itu. Yaitu orang yang mau menjadikan hidupnya untuk ibadah kepada Allah.
Di mana tempatnya rahmat? Di tempat-tempat seperti masjid ini. Kapan turunnya rahmat? Kapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang mendapatkan rahmat? Inna rahmat wa rahmat inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu adalah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketika dia di dunia adalah orang yang mendapatkan rahmat, selalu dia tadi itu datang ke tempat yang di situ turun rahmat Allah, di saat yang di situ ada rahmat Allah, maka nanti itu pertanda di hari kiamat dapat fadlullah, kemurahan Allah. Fadlullah, dapat surga, dapat ampunan, dapat derajat dan seterusnya. Kenapa? Karena surga itu adalah bukan imbalan, tapi surga itu adalah kemurahan Allah. Saya mau tanya, kalau Anda mau beli kaplingan tanah berapa juta? Kalau kaplingan surga? Surga itu nilainya tidak bisa dinilai dengan usahanya kita, saudara. Nggak bisa dinilai dengan usahanya kita surga itu. Karena terlalu mahal. Nabi menggambarkan kerudungnya bidadari di surga. Wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya bidadari itu nilainya adalah dunia seisinya belum sanggup. Masih kerudungnya itu. Belum seweknya. Tidak bisa, saudara. Dibandingkan dengan dunia ini dia nggak bisa. Karena itu Nabi menyatakan lan yudkhila ahadukumul jannata amalu. Amal manusia, ibadah manusia nggak bisa memasukkan ke surga. Nggak bisa dibeli dengan usaha. Terus apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasulullah. Iya. Bukan karena usahaku masuk surga. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, karena memang aku sudah diliputi rahmat Allah, aku masuk surga. Karena itu jangan ada satupun merasa bangga dengan amalnya. Amal kamu tidak bisa membeli surga. Terus apa guna kita beramal? Itu tasabbub, talabus sabab. Saudara, petani kalau kepingin panen, itu tasabbub, mencari sebab. Cari bibit yang bagus. Menanam ada di sawah, mengairi sawahnya, menjaga daripada hama. Itu tasabbub, mencari sebab untuk bisa panen bagus. Tapi apakah bisa menyamin kalau bibitnya itu bagus akan panennya bagus? Belum tentu. Kadang-kadang dipanen sama tikus, kadang-kadang datang banjir, hancur. Begitulah juga kita semuanya, kita ibadah kepada Allah itu tasabbub, mencari sebab untuk dapat rahmat Allah. Tapi apakah itu akan pasti masuk surga? Belum tentu juga. Karena itu masuknya surga itu adalah fadlullah, itu kemurahan Allah, pemberian Allah. Jangan ada satupun yang sombong kalau dia beribadah atau bersedekah. Karena Allah tidak perlu ibadah kita. Amal soleh kita itu bukan karena untuk berikan manfaat kepada Tuhan, keuntungan kepada Tuhan, tapi itu adalah untuk kemanfaatan diri kita. Man amila salihan fali nafsih. Orang yang beramal soleh itu adalah untuk diri sendiri, untuk diri orang yang melakukannya, untuk pelakunya. Nah, siapa orang kalau di dunia ini mereka tadi itu adalah selalu dalam rahmat Allah, nanti dari kiamat akan mendapatkan fadlullah. Kalau kita melihat bagaimana sejarah orang-orang dulu, oh dia itu hafal Quran, khatam Quran setiap hari, oh dia itu bersedekah begini, oh dia itu orang-orang yang dapat rahmat Allah. Nanti dari kiamat akan mendapatkan fadlullah. Sebaliknya kalau dia di atas itu dia menjadi orang-orang yang dijadikan hikmah oleh Allah.
Allah menciptakan selain Nabi Muhammad juga menciptakan Abu Jahal. Selain Allah menciptakan Nabi Musa, Allah menciptakan Fir'aun. Selain Allah menciptakan Ibrahim, Allah menciptakan Namrud. Untuk apa Allah ciptakan itu semuanya? Untuk diambil hikmahnya. Inilah Abu Jahal yang bagaimana jahat ternyata jatuh. Inilah Fir'aun yang zalim jatuh. Inilah Qarun yang kaya jatuh. Untuk diambil hikmahnya. Pelajaran bagi manusia. Sehingga tidak meniru daripada jejak mereka. Siapa orang di dunia dia dijadikan hikmah, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan keadilan Allah. Tanda bahwa dia mendapatkan keadilan Allah. Kenapa? Akan disiksa oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kamu menjadi orang yang ternyata adalah dibuat hikmah. Tuh lihat bagaimana, gara-gara dia minum khamr akhirnya kena penyakit macam-macam. Tuh lihat, gara-gara dia pergaulan bebas akhirnya kena AIDS. Tuh lihat, ini orang-orang masuk dairatul hikmah ini. Nanti dari kiamat takutnya nanti akhirnya dapat keadilan Allah, diadab oleh Allah. Tapi jadilah orang-orang yang masuk dairatul rahmah. Masya Allah. Orang itu karena istiqomahnya ya, karena birrul walidainnya ya, karena sedekahnya ya, karena itu, maka dia akan di hari kiamat akan mendapatkan dairatul fadl. Karena itu, Allah ciptakan kita untuk bisa mengatur jalur hidupnya kita. Wahadainahun najdain. Aku telah berikan petunjuk kepada manusia dua jalur. Jalur jadi orang baik, jalur jadi orang jelek. Silakan. Lawang kita bisa memilih kok. Kalau di muka kita misal, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, ada air, ada khamr. Taufik As-Segaf ini dikasih oleh Allah SWT kemampuan bisa minum khamr, bisa minum air. Tergantung orang ini tadi itu. Jika menggunakan dia tadi itu pilihannya untuk air, maka halal, bisa diridhoi oleh Allah. Jika digunakan untuk minum khamr, maka haram, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kamu usaha untuk selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di hari kiamat akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan bahkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua, ma taraka minal kamali syai'an man agama nafsahu min rabbihi magama abdihi min nafsi. Tidaklah meninggalkan daripada kesempurnaan, tingkatan sempurna, sedikit pun orang kalau memposisikan dirinya terhadap Tuhannya seperti posisi hamba sahayanya, budaknya terhadap dirinya. Saya mau tanya, kalau Anda punya budak, apa harapannya? Kerjanya bagus, patuh, giat, nurut, kuat. Kalau kamu jadi hambanya Allah, apa yang harus kamu lakukan? Taat sama Allah, semangat. Ada seorang hamba, punya budak, dipanggil nggak nyaut-nyaut, males, fulan 2 jam baru datang. Kira-kira gimana sikap kamu terhadap budak kamu begitu? Kamu jual, mungkin kamu hajar dia. Apa maksudnya kamu? Lah kalau kita, hayya 'alas shalah, 2 jam baru mau sholat, nggak langsung berangkat. Kamu menuntut hamba kamu secepat kilat harus menyambut panggilan kamu, sedangkan kamu tidak menuntut diri kamu secepat kilat menyambut panggilan Tuhannya kamu.
Dilarang. Awas kamu. Jangan tidur waktu bekerja ya. Kamu harus bangun sebelum waktu kamu bekerja. Itu hamba, itu budak tidur. Marah terhadap kamu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita bangun sebelum subuh, qiyamul lail. Kita tidur, malah bangunnya setelah terbit matahari. Anda menuntut budak Anda untuk menjadi budak yang sempurna kepada diri Anda, tapi Anda tidak pernah menuntut diri Anda untuk sempurna terhadap Tuhan Anda. Karena itu dikatakan tidaklah meninggalkan kesempurnaan seorang hamba tadi itu terhadap Tuhannya kalau dia memposisikan dirinya seperti budak terhadap posisi dirinya dengan budaknya. Kalau menuntut budak yang sempurna, maka tuh coba kalau ada yang berbicara anak kecil ditegur biar tidak mengganggu majelis. Coba yang bicara anak kecil ditegur, ya ada yang tahu. Di atas mungkin itu. Ya. Jadi begitu seharusnya kita. Naam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menjadi hamba Allah, maka jadilah kamu hamba yang diridhoi oleh Tuhan kamu. Kalau kamu tadi itu kepingin jadi murid yang sukses, jadilah murid yang dicintai oleh guru. Kalau kamu menjadi anak yang sukses, jadilah anak yang bisa dicintai dan diridhoi oleh orang tua kamu. Kalau kamu tadi itu ingin menjadi hamba Allah yang sukses, jadilah hamba yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhan kamu. Jangan sedikit pun kamu membuat marah orang tua kamu, maka kamu akan menjadi anak durhaka. Jangan kamu sedikit membuat marah guru kamu, maka kamu akan menjadi murid yang tidak baik. Jangan sedikit pun kamu membuat Allah marah kepada kamu, maka kamu akan menjadi hamba yang sengsara, hamba yang terhina dunia sampai akhirat. Bagaimana kita membuat ridha Allah? Apa yang bisa membuat murka Allah? Dikatakan innallaha khabba'a thalatan fi thalatin. Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 perkara. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyimpan ridhonya pada perbuatan taat kepadanya. Perbuatan taat itu adalah tersimpan di dalamnya ridha Allah. Fala tahqiranna min ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Jangan sedikit pun perbuatan taat kamu remehkan. Mungkin perbuatan taat yang kamu remehkan, di situ ada ridha Allah. Ada satu hadis Nabi gambarkan gini. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin atau min tariqil muslimin. Aku melihat seseorang bergelimang dalam nikmat surga. Karena apa? Karena ketika dia jalan melihat ada duri atau ada paku di jalan tadi itu, khawatir terkena kaki orang Islam diambil. Allahu Akbar. Perbuatannya mungkin dianggap remeh oleh manusia, tapi di situ ridho Allah akhirnya menjadi sebab dia masuk surga Allah. Pernah kan kita mendapatkan cerita bagaimana seorang pelacur masuk surga, mendapat hidayah kepada Allah karena menolong seekor anjing yang lagi kehausan. Mungkin menolong anjing itu dianggap remeh, tapi ternyata di situ ada ridho Allah dan akhirnya dia menjadi sebab masuk surga Allah. Berusahalah untuk menjadi orang yang selalu berbuat taat dan jangan kamu remehkan. Termasuk minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin tariq. Daripada kebaikan yang di situ dari Allah, kalau kamu bertemu setiap orang muslim dengan wajah yang berseri-seri. Bukan habis wajah yang serem gitu. Kasih salam enggak jawab salam. La, berseri-seri setiap ketemu orang muslim. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyatih.
Fala tahqiranna min ma'asi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah menyimpan murkanya pada perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sekali-kali kamu meremehkan maksiat kepada Allah. Mungkin yang kamu remehkan itu maksiat, ternyata menjadi sebab kamu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menceritakan, dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan masuk neraka. Dakhalat imra'atun finnar fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk neraka disiksa oleh Allah. Ternyata bukan karena kejam membunuh orang, tapi kejam terhadap seekor kucing. Marah dia dengan seekor kucing, diikat sampai 2 hari nggak makan sampai mati. Kucing, tapi karena dia kejam, maka Allah murka sama dia dan akhirnya menyebabkan dicabut hidayat dan mati su'ul khotimah, masuk neraka Allah. Jangan dibuat remeh, apalagi menyakiti orang Islam. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Kadang-kadang kita ini menganggap perbuatan itu adalah biasa, tapi Allah menceritakan itu tidak biasa, itu kejam, sadis. Contoh, ngerasani orang. Kita anggap itu biasa, saudara. Tapi Allah menyinggung dalam Al-Quran, itu adalah kejam, sadis. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan ada satu pun atau seorang di antara kamu mengumpat yang lainnya. Bukankah kamu tidak senang dan merasa jijik ketika ada orang memakan bangkai saudaranya? Kalau ada orang makan bangkai saudaranya dikrokoti, Pak. Gimana? Sadis. Orang yang ngerasani orang itu sadis. Kenapa? Dia menikmati kekurangan daripada saudaranya. Yang ketiga, dan ini adalah penting, wala tahqiranna ahadan min ibadillah la'alla fihi wilayatullah. Jangan seorang pun kamu remehkan ya. Karena miskin, karena gelandangan, karena orang cacat, karena jangan kamu remehkan. Jangan-jangan itu adalah orang pilihan Allah, waliullah. Waliullah bukan penampilan dengan serban. Waliullah itu bukan penampilan dengan pakaian, jabatan, pangkat, kedudukan, ketua, kepala. Enggak. Kadang-kadang yang diremehkan oleh manusia, kadang-kadang ditolak di pintu-pintu. Jangan-jangan itu waliullah. Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abar. Enggak sedikit banyak kata Nabi. Pakaiannya kumuh, rambutnya tidak rapi, ditolaki di semua pintu, di majelis enggak pernah di muka, di belakang sendiri. Enggak dinilai sama orang. Kalau ada undangan tidak datang ya nggak ditanya. Kalau perlu nggak pernah diundang. Kalau minta anaknya orang nggak mau menerima. Tapi kalau dia minta sama Allah diterima doanya oleh Allah. Jangan pernah meremehkan siapapun, saudara. Khawatir ternyata itu waliullah. Itu waliullah. Disinilah kita harus menjadi hamba yang bisa masuk dalam peringkat kamal, sempurna dalam penghambaan terhadap Allah. Posisikan diri kamu terhadap Tuhan kamu untuk tidak sedikit pun meremehkan taat kepada Allah. Perbuatan taat terus kejar. La yashba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan puas orang mukmin daripada kebaikan-kebaikan yang ia cari sampai puncaknya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dia cari, siapa bisa saya bantu? Siapa yang biasa saya ajar? Siapa yang bisa saya dekati? Siapa yang bisa aku gali ilmu? Siapa? Terus begitu orang mukmin sampai puncaknya surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah malas, saudara.
Hah? Panggilan Allah langsung, ada seruan langsung. Kenapa? Panggilan Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Panggilan Allah dan Rasulnya lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Nih lagi banyak ini urusan ini, barangkali akan bisa sukses, akan bisa berjuta-juta itu dan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, panggilan Allah. Enggak luput juta-jutanya. Bahkan dia akan mendapatkan yang lebih hebat daripada itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun meremehkan hamba Allah kalau ingin mendapatkan derajat yang sempurna. Ya, maksiat kepada Allah. Jangan. Cuma ngelihat aja. Cuma mendengar aja. Umat dikit aja kok kita nyurinya. Jangan. Yang dikhawatirkan adalah bukan perbuatan kamu yang sedikit, tapi murkanya Allah. Kalau sudah Allah murka, siapa akan sanggup? Mana sih manusia yang hebat itu mana? Mike Tyson itu, yang kuat itu, kalau kena muntaber sama ente kalah. Orang yang cerdas, profesor itu, kalau dikasih sedikit aja titik tumor ada di otaknya, lemah, bodoh. Saudara, penyanyi-penyanyi yang suaranya enak itu semuanya, kalau dikasih penyakit sedikit di kerongkongannya nggak enak suaranya. Yang cantik-cantik itu, kalau kena stroke udah nggak ada yang tertarik, saudara. Awas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu sombong dengan kecantikan, dengan ketampanan. Lihat, di balik kulitnya kamu itu adalah darah yang menjijikan. Isi perut kamu itu adalah kotoran yang menjijikan. Asal usul kamu adalah mani yang menjijikan. Kalau kamu mati akan menjadi bangkai yang menjijikan. Cari derajat yang sempurna di sisi Allah dengan tidak meremehkan taat, tidak meremehkan maksiat. Dan jangan sekali-kali meremehkan orang yang lain. Belum tentu kamu lebih afdol, lebih utama daripada dia. Jangan-jangan dia menjadi wali Allah. Yang kamu harus ambil berkahnya dia. Yang kamu harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaAllah hikmah dua daripada Allah Haddad ini akan bisa membuka hati kita. Pertama, ayo kita berusaha setiap saatnya untuk masuk golongan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Bukan golongan orang yang dijadikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang kedua, kita menjadi hamba yang sempurna. Sempurna di sisi Allah. Menuntut diri kita untuk sempurna bersikap terhadap Tuhan kita, sama kita menuntut budak kita untuk sempurna di dalam melayani kita dan patuh kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah itu semuanya akan selalu ingat dan insyaallah akan bersemayam dalam hati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair jazaa ya Habib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita semua telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik dan sekarang kita berada pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada hadirin yang berkenan untuk bertanya. Kami batasi 3 penanya, silakan angkat tangan, nanti insyaallah panitia akan mengantarkan ke sana. Silakan Saudara Hashim. Kemudian Adzan dulu, adzan dulu sih. sebentar. Adzan sini, coba. Adzan sini.
Alhamdulillah. Nah, penanya pertama Saudara Hashim. Kemudian untuk penanya kedua, nah, Habib Salim Jindan. Satu-satu aja. Satu-satu dijawab, satu dijawab, Baik. satu dijawab. Nah, kami persilakan kepada Saudara Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, dan segenap para habaib yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka. Kaum muslimin dan musliman, hadirin hadirat majelis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini untuk menanamkan nilai-nilai moralitas di tengah-tengah bangsa dan umat manusia. Begitu indah dan luhurnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang keluhuran moralitas beliau sallallahu alaihi wasallam, seraya mengungkapkan kana hulukul Quran. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kedamaian kepada semua makhluk, bahkan pada tumbuhan sekaligus binatang, baik di darat maupun di samudra. Sosok Nabi pembawa rahmat bagi seluruh sekalian alam ini telah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 108. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak diutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sosok kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang legal, rasional dan karismatik yang melekat pada pribadi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah tertanam dan membundi pada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana sejarah sepak terjang dakwah kakek kita yang tercinta Sayyidina Al-Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang sukses berdakwah di tengah-tengah masyarakat Hadramut Yaman dengan jalan bil akhlak. Konsep dakwah yang dibangun oleh Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam dengan pendekatan akhlakul karimah, yang mana beliau datang ke negeri Yaman dengan jalan mematahkan pedang. Kita habaib ini sebagai teladan bagi umat, yang mana keteladanan itu harus dihiasi dengan keseimbangan atau equilibrium antara akhlak dan ilmu pengetahuan. Apalagi di akhir zaman ini, bagaimana cara, ada sebuah pertanyaan buat Habibuna Taufik Asgaf. Bagaimana, yang pertama Habib, bagaimana cara mengintegrasikan atau menyatukan perbedaan pandangan di kalangan habaib sehingga umat ini tidak bingung dan tidak salah arah. Itu yang kedua. Bagaimana menumbuhkan hiro atau semangat di kalangan habaib untuk selalu bersemangat mengikuti dan menapak tilasi sejarah perjuangan datuk-datuk mereka sehingga tumbuh di dalam benaknya untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam perjuangan untuk kemaslahatan umat. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Aman. Sebenarnya antum sudah jawab tadi itu. Antum sudah sebut bagaimana Al-Faqih Muqaddam. Kita jangan memberantas kebatilan dengan kekerasan, tapi dengan pendekatan, dengan ilmiah. Dengan ilmiah.
Tapi kita tidak boleh menyetujui kebatilan atau membiarkan kebatilan. Jadi perjuangan, ada perjuangan menghadapi musuh, ada perjuangan menghadapi saudara. Kalau kita menghadapi musuh, kita mengurus pedang. Penjajah misalnya, datang ada di Indonesia, kita akan siap membawa pedang. Kita akan siap menumpahkan darah. Saya mati atau Anda mati. Tapi ketika kita menghadapi saudara kita, jangan kita bawa pedang, maka kita akan saling membunuh. Tapi kita harus perangi dengan cara pendekatan, cara ilmiah. Kita buka rasio mereka dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah yang memang paling bijaksana. Itu adalah paling bijaksana. Karena itu Nabi SAW mengabarkan jihad itu enggak harus perang. Jihad itu enggak harus kita bertempur, adu fisik. Kalimatul haq, tetap mempertahankan kalimat yang benar sekalipun di masa pemerintahan yang tidak benar. Kalimat yang benar, jangan adu fisik. Siapa yang mau diserang? Siapa? Saudara Anda muslimin juga. Siapa yang Anda benci? Saudara Anda muslimin. Musuh Anda itu adalah setan yang mempengaruhi muslimin yang maksiat. Musuh Anda itu adalah nafsu yang mempengaruhi muslimin untuk mereka tadi itu bergelimang dalam syahwatnya. Karena itu kewajiban Anda selamatkan musuh-musuh Anda itu daripada musuh utama Anda, yaitu setan dan nafsu. Tapi ini kita kadang-kadang terprovokasi oleh setan dan nafsu, sehingga kita lupa tujuan kita. Akhirnya yang kita benci sesama muslim. Akhirnya yang kita benci adalah saudara kita. Saya mau tanya, kalau ada misalnya musuh dia tadi itu bersembunyi di belakang saudara kamu, apakah kamu tembak saudara kamu untuk kamu bisa menembak musuh? Ya nggak mungkin dong. Disinilah kita harus hati-hati. Musuh-musuh umat Islam ini itu di belakang kaum muslimin. Kita harus hati-hati, jangan saling menyerang sama sesama muslim. Kita doakan, ya Allah beri hidayat mereka. Kita ajak mereka untuk kembali kepada yang hak. Enggak ada masalah, pertahankan yang hak tadi itu. Tapi dengan cara rasional, dengan cara ilmiah, dengan cara tetap kamu menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh kita biarkan kebatilan. Perzinahan, kita setuju. Perjudian, kita setuju. Kebatilan, kita setuju. Nggak boleh. Kita harus menentang itu semuanya. Tapi jangan kita menentang dengan secara fisik yang akhirnya membuat pertempuran, saling menyakiti sesama muslim. Tapi kita buat dengan rasional dan tulus. Insya Allah musuh-musuh kita, syaitan, nafsu, atau orang-orang musuh muslimin, akan mereka tadi itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Tamam, Anda sudah menjawab itu semuanya. Bagaimana sikap Faqihul Muqaddam di dalam untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala yang asalnya di Hadramut itu adalah pembenci Ahlul Bait Abadi. Akhirnya mereka menjadi pengikut Ahli Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya di Indonesia tadi itu penyembah berhala, dinamisme. Tapi akhirnya mereka menjadi muslimin, mereka itu semuanya. Yang asalnya mereka tidak mau dengan ilmu, yang akhirnya muncul banyak ulama. Itu yang harus kita lestarikan. Itu yang harus kita lestarikan. Dan enggak perlu kita saling menyalahkan sana atau sini. Jadi orang benar inti. Kita jadi orang benar, bas. Ketika kita masuk kelompok, khawatirnya akhirnya kita terprovokasi, akhirnya merasa kelompok kami yang benar, kelompok yang lainnya adalah salah. Kita rangkul semuanya untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang sudah Anda jawab tadi itu. Nah, ada yang lain? Habib Salim bin Jindan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan Anda tanyakan Ustadz, kita sebagai manusia ini tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Kita mungkin sering melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, misalkan mencuri atau zina, sedangkan di Indonesia atau di negara ini tidak berlaku hukum Islam. Karena itu di dalam syariat kan ada hukuman-hukuman, Ustaz. Kemudian orang tersebut atau pelaku maksiat tersebut apakah bisa memungkinkan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dalam agama? Misal kedekatan kepada Allah atau dan lain, misalkanlah mimpi melihat Rasulullah, mungkin karena dia sudah melakukan perbuatan mencuri ataupun berzina yang di dalam syariat ada hukuman-hukuman tertentu yang harus dia penuhi. Sedangkan di dunia dia belum mendapatkan atau menjalani hukuman tersebut. Kaif? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak dosa yang lebih besar daripada syirik? Enggak ada ya? Inna syirka la dzulmun adzim. Para sahabat dulu syirik. Tapi bagaimana mereka menjadi orang yang hebat? Karena dia masuk Islam dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan meremehkan orang yang berdosa. Kalau dia bertobat menjadi Habibullah, Habibur Rahman, At-Taib Habibur Rahman. Wat-taib 'ani dambi kaman la dambalah. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Orang yang tobat daripada maksiat itu adalah seperti enggak punya dosa. Seperti enggak punya dosa. Nah, karena itu cuci dosa-dosa Anda dengan tetesan air mata karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan tidak mengulangi perbuatan itu semuanya. Kalau Anda melihat bagaimana musuhnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Tapi bagaimana dengan perubahan hidayah dari Allah SWT, Sayyidina Umar akhirnya menjadi pembela Rasulullah SAW. Jangan pernah meremehkan siapapun, walaupun orang itu berbuat salah. Tugas Anda menyelamatkan orang itu gimana caranya? Dia berhenti daripada kesalahannya. Tapi jangan menghina. Man ayyara akhahu fi aibin yartakibuhu la tu'ayyir akhaka fi dambir yartakibuhu wa la'alla Allah an yu'afiyahu wa yabtaliyak atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu menjelek-jelekkan saudara kamu karena perbuatan dosanya. Doakan rahmat. Kenapa? Mungkin Allah kasih hidayat dia jadi baik, kamu jadi jelek seperti dia. Orang yang suka jelek-jelekan biasanya terperangkap nanti dia yang jadi orang jelek intinya. Enggak usah begitu. Syukur ya Allah, tetapkan aku supaya jadi orang yang baik. Ya Allah, beri hidayat saudaraku itu supaya jadi baik. Begitu seharusnya yang harus pada setiap manusia dari itu. Jangan lah, apakah kita harus menghukum diri kita sendiri? Saya potong tangan saya karena saya pernah mencuri. Saya harus rajam diri saya karena saya pernah berzina jadi musad. Enggak perlu begitu. Enggak perlu begitu. Anda taubat kepada Allah, Allah Maha tahu bahwa itu dari hati atau tidak. Yang penting jadikan diri kamu tadi itu bertobat sungguhan daripada Tuhan kamu. Jangan-jangan nanti yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti dosa-dosa yang banyak berubah menjadi pahala-pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya yang harus dilakukan. Nah, ada yang lain. Tafadhal Habib Husin Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya tanya soal tarekat Alawiyah. Itu apa dan bagaimana tarekat itu sendiri? Apa punya aurat yang harus kita baca? Yang kedua, kenapa tarekat Alawiyah itu beda sama tarekat-tarekat yang lain? Makasih Ustaz. Iya. Thariqah Alawiyah itu adalah thariqah yang diperakasai oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Thariqah Alawiyah itu rukun-rukunnya ada 5. Ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas, kemudian khauf, takut kepada Allah, kemudian kelima apa? Wara'.
berhati-hati. Jadi kalau ada orang ikut Thariqah Alawiyah harus tahu ilmu agama, kemudian ngamalkan ilmunya. Udah ngamalkan ilmunya, ikhlas dalam amalnya. Udah ikhlas dalam amalnya, takut masih. Takut apa? Amalnya nggak diterima oleh Allah. Sehingga tidak sedikit pun ada sifat jelek dalam hatinya. Kemudian warok, hati-hati. Jangan nanti banyak ibadah, haram. Percuma itu semuanya. Adapun wirid sudah dibuat. Oh, saya nggak kuat kalau panjang-panjang. Wirdul Latif ada. Tapi saya kepingin agak panjang. Wirdul Kabir ada. Saya kepingin amal rutib, bisa milih. Ada Rotibul Idrus, ada Rotibul Attos, ada Rotibul Haddad. Inti mau baca semuanya juga bisa. Kepingin tambah banyak. Tapi yang jelas mengatur kita dalam ibadah yang wajib dikerjakan dulu. Salat 5 waktu, Jumat, puasa Ramadan. Yang wajib ditinggalkan dulu. Maksiat semuanya ditinggalkan. Setelah itu tingkatkan dari yang wajib menjadi melaksanakan yang sunnah yang dari Nabi SAW. Dari yang meninggalkan haram, tingkatkan meninggalkan yang makruh. Baru setelah itu dengan yang lainnya. Jangan rotibnya dibaca, nggak sholat. Ziarah Wali Songo nggak sholat. Itu Wali Songonya kalau bangun dari tidur diusir ente. Disinilah tertibul amal itu harus ada. Itulah Thariqah Alawiyah. Itulah Thariqah Alawiyah. Kemudian apakah ada amal khusus? Boleh ada amal khusus, tapi tidak diilzamkan. Tidak diilzamkan amalan khusus. Ya, kalau untuk khawas, untuk murid-murid khusus mungkin ada ilzam daripada gurunya, tapi bukan untuk orang awam. Ya, bukan untuk orang awam. 5 rukun ini adalah menjadi rukun yang Thariqah Alawiyah. Panjang kalau kita terangkan ya Habib, tapi yang jelas alhamdulillah antum punya datuk hebat semuanya. Kalau antum ingin membahas ilmiah sudah dijalurkan madhabnya madhab Syafi'i. Kalau antum menjadi seorang yang sufi sudah ada sanad ikhirgahnya sampai kepada Hasan al-Basri. Kalau antum ingin thariqahnya, thariqah itu praktek amalan, maka sudah disediakan Thariqah Alawiyah. Karena itu antum sudah disediakan semuanya, nggak perlu masak lagi ente. Dan udah terbukti jadinya gutub-gutub banyak, wali-wali banyak, nggak perlu ente meragukan lagi. Ana harus mengkoreksi, ana harus mempelajari. Ente belajar di TPQ. Kau mempelajari Fagil Muqaddam ente. Belajar baca Quran dulu. Belajar itu semuanya. Kenapa? Lulusannya udah jadi datuk-datuknya antum. Lulusannya jadi orang-orang gutub. Lulusannya jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Siapa ente mampu koreksi? Belajar di TPQ. Belajar alif batak lagi. Karena itu awas, hati-hati. Jangan sok menjadi orang hebat, akhirnya tambah kelihatan titik kebodohannya nantinya. Naam. Salah. Ada alamat hibbu. Jazakumullah khair Habib. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Taufik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita 2 jalan-jalan kebaikan dan jalan kebaikan, begitu juga jalan kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Taufik, agar kita semua sebagai manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Selain itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan
pengkhidmatan kepada pemuda Rabitah Alawiyah yang insyaAllah akan dilakukan oleh Al-Ustaz Taufik kepada beberapa syabab dari Alawiyin di kota Malang, kepada Sayyid Muhammad bin Hilmi Al-Idrus, begitu juga Sayyid Alwi, Sayyid Jindan dan Sayyid Abu Bakar Maula Dawilah. Kami persilakan. Penyematan jaket. Oh. Ini tihib. Insyaallah. Gerakan Robito jangan disalahpahami, ini bukan gerakan untuk khusus Alawiyin, enggak. Tapi kita ingin memperdayakan pemuda-pemuda Alawiyin untuk manfaat kepada umat. Ingat baik-baik. Ilmu bukan khusus untuk Alawi, amal bukan khusus untuk Alawi, derajat di sisi Allah bukan khusus untuk Alawi, bukan. Tapi kita ingin memperdayakan Alawi tadi itu untuk manfaat kepada umat. Sama dengan misalnya baksos kesehatan oleh para dokter, itu bukan khusus para dokter. Tapi bagaimana memperdayakan dokter untuk bisa manfaat kepada umat dalam segi kesehatannya. Nah, karena itu jangan dipahami bahwa gerakan Rabito Alawiyah itu berarti untuk Alawiyah. Enggak. Antum semuanya dalam thariqah Alawiyah. Antum adalah sama dengan kita. Karena itu kita adalah sama. Kita jadikan Faqih Muqaddam sebagai syaikhan, sebagai gurunya kita yang insya Allah kita mengikuti jejaknya, akan Allah sampaikan kita sebagaimana disampaikan beliau ya, di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kita harapkan. Kami persilahkan, tafadhal ya syabab. Bismillah. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Habib al-'afw. Rasa. Oh, ya boy. Lepas. Okey. Alat cantik. Jangan ada yang ya, motor kecuali tugasnya ya. Jangan difoto. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli barik. Nah, barakallahu fikum jami'an. Sebelumnya kami informasikan bahwasanya acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh DPC Rabita Alawiyah Jawa Timur. Pada kesempatan ini kami memohon barakah doa. Mudah-mudahan keinginan untuk merealisasikan adanya klinik Al-Ma'unah di Kota Malang mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini telah terkumpul dana kurang lebih 1 miliar dari total kebutuhan 4,5 miliar. Dan juga di sini kami menginformasikan bahwasanya alhamdulillah Rabita Alawiyah telah menjadi Lazis bin Mas di Provinsi Jawa Timur, sehingga untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berkiprah dan juga bisa lebih memperluas kegiatan-kegiatan dan yang sebagainya itu tadi dalam rangka khidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama. Kami atas nama panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan kami ucapkan jazakumullah khair. Sebelumnya kami informasikan akan ada kami tawarkan ada sedekah bantuan sosial, yakni kupon sedekah 25.000. Bagi yang berkenan bisa langsung berhubungan dengan panitia. Insyaallah ini akan menjadi amal jariah kita yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan tadi, innallaha khabba'a ridahu fi ta'atih. Barakallahu fikum. Hadza minna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita salat Isya. Syarif